Greetings to you, Lord, in the name of the Jesus and the wonderful personal Savior. Happy to meet you all, my dear brothers and sisters, today, this wonderful live. Thank you for this great opportunity, Pastor, Brother Anuj. Thank you for giving this opportunity, and really I am blessed through by this live. So, really happy to meet you all be in this group, and the group name is Grace Savior Ministry. Yes, praise the Lord. Welcome today, group. Praise the Lord. Yes. Praise the Lord. Yes. Praise the Lord. Thank you. Thank you. Welcome you, women of God. Thank you. Praise the Lord. Thank you, Brother Chi. Thank you. Praise the Lord. Thank you. So, all the glory to Jesus. Really, I am blessed to be in your group today. And thank you, Savior Anuj, Pastor Ji. Thank you for your blessings, and thank you for this wonderful opportunity today that I was being in your group. Really, I praise Jesus for this wonderful opportunity, and thank you for giving me this much good opportunity. Hallelujah, glory to Jesus. So very nice to meet you all here. So daily, every day, 4 o'clock to 5 o'clock, my live preaching will be there, and my live preaching will be Telugu and English. Both languages I am going to mix it. So all the glory to Jesus. So thank you. Yeah, praise the Lord. Yeah, praise the Lord. Welcome. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you. All the glory to Jesus. Thank you. So I'm really so excited to preach the word of God in your group. I love to preach the word of God. I love the gospel, Lord. Thank you once again. Thank you once again. Okay, now I'm going to sing the song. So I like to sing the Hindi song. Okay. यीशु मसीहा तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों की झुके आसमां और मैं गाए ज़मीन। यीशु मसीहा तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों की झुके आसमां और मैं गाए ज़मीं। हम गाए हो सना और राजा होगा, हे राजा तेरी महिमा होवे सदा। हम गाए हो हमारा खुदा। Come on, you also join in my worship and join this wonderful group too. हम गाए हो सना और राजा होगा, हे राजा तेरी महिमा होवे सदा। हम गाए हो हमारा खुदा। प्यारे पिता, हमें क्यों इतना प्यार कर लिया, हमें पापों को छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हम क्यों इतना प्यार कर लिया, हमें पापों को छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सना और राजा होगा, हे राजा तेरी महिमा होवे सदा। हम गाए हो हमारा खुदा। थैंक यू यीशु मसीहा, हम तुम्हें जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों की झुके आसमां और मैं गाए ज़मीं। Thank you for listening my song. Okay, తెలుగులో నేను చెప్పబోతున్నానండి. విచ్చేసిన మీ అందరికీ యేసయ్య నామమున నేను వందనాలు తెలుపుతున్నాను. కాబట్టి ఈరోజు ఇలాగ ఎన్సీఎన్ గ్రూపులో మరి పాస్టర్ అనుజ్ గారు మరి నాకు ఈరోజు ఈ అవకాశం ఇచ్చి ఉన్నారు. అనుదినం మీతోటి నేను 4 గంటల నుంచి 5 గంటల వరకు వాక్య పరిచర్య మిమ్మల్ని నేను అందరినీ కలవబోతున్నానండి. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనం ఆనందించబోతున్నాము. పరిశుద్ధాత్మ దేవుని అభిషేకాన్ని ఈరోజు మనం పొందుకోబోతున్నాము. కాబట్టి ఇక్కడ మీరు అందరూ జాయిన్ అవ్వండి. అలాగని ఇన్విటేషన్ మీకు అంది ఉంటుంది. కాబట్టి మీరు అందరూ ఈ బ్లెస్డ్ గ్రూప్లో జాయిన్ అయ్యి దేవుని దీవెనలు పొందాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నానండి. ఫర్ ద తెలుగు వ్యూయర్స్, తెలుగు ఎవరు
ఎవరైతే చూస్తున్నారో తెలుగు వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారో వారికి నేను ఇస్తున్న ఈ సందేశం అండి. సో ప్రైజ్ ది లార్డ్ మై డియర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్, సహోదరుడా మరొకసారి మీ అందరికీ వందనాలు తెలుపుతూ ఉన్నానండి. బోలో యేసు మసీకి జై. ఓకే, బోలో యేసు మసీకి జై. Thank you Holy Spirit God, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Lord. बोलो यीशु मसीह की, आप सब बोलना है मेरे को. बोलो प्रभु यीशु का बोलो, आप बोलो मेरे साथ, बोलो बोलो यीशु मसीह की जय, बोलो यीशु मसीह की जय. तो पवित्र आत्मा हमारा जीवन पे अभी, हमारा इनका प्रेजेंस हमारे जीवन पे अभी. तो अभी देखो क्या प्रभु यीशु हमारे को कैसा आज होली स्पिरिट पावर अनॉइंटमेंट पवित्र आत्मा अभिषेक आपका जीवन पर कैसा वर्क करेंगे आज हम देखेंगे. सो बहुत अच्छे हैं आपसे ब्लेस्ड ग्रुप में ज्वाइन करना. पास्टर अनुज जी थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू, शुक्रिया. आप मेरे को रिकग्नाइज कर लिया और मेरे मिनिस्टरों को भी एंड मेरे मिनिस्ट्री को भी आप मेरे को रिकग्नाइज कर लिया, मेरे को इतना अच्छा चांस दे दिया. थैंक यू. मैंने मेरे पूरे फ्रेंड्स को भी बोल दिया, इनविटेशन भी दे दिया. तो ऑल द ग्लोरी टू जीसस. थैंक यू वंस अगेन फॉर योर कोऑपरेशन, थैंक यू फॉर योर ब्लेसिंग्स टू जी. थैंक यू एंड ईच एंड एवरीवन भाइयों बहनों, आज हम प्रभु यीशु का वचन पढ़ेंगे. तो अभी वन मोर सॉन्ग आई विल सिंग. ओके ओके या नाउ आई एम गोइंग टू सिंग द सॉन्ग इन English. God is good in all the time. He put the song and praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. We are the sinners and so unworthy. Still He chose to us to die. He put it His Holy Spirit. Now can we stand and testify that His love is amazing and His mercy there is never end. God is good all the time. He put the song and praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. Yes, God is good now. Yes, God is always good. So Jesus is the always good God. Thank you Holy Spirit God. Thank you Dad. Yes, all the time. So I love to do the worship a lot. Okay. So now I am going for the prayer and tomorrow my topic is Jesus is a door. మరి తెలుగులో మరి ఏంటంటే యేసయ్యనే ద్వారం అయి ఉన్నారు అనే వాక్యాన్ని మనం చూడబోతున్నామండి. సో ప్లీజ్ క్లోజ్ యువర్ ఐస్. మీరు కళ్ళు మూసుకుంటే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ విత్ ఎ ప్రేయర్. ప్రార్థనతో నేను స్టార్ట్ చేయబోతున్నాను. Father, in the name of the Jesus of Nazareth, thank you for giving this opportunity to be in this group and to participate in this group and to proclaim the word of God. Thank you for that. Bless the pastor Anuj that he was given this opportunity. Bless his ministry and use him to glorify your name more and more, and bless all his ministries and let he become the international figure in Jesus' name. Father, bless those who are watching today the live. Bless all my dear brothers and sisters in Jesus' name. Father, those who are suffering from this sickness and those who are having the death fear, that they will be filled with the fear. For the so many people here, so many are worried and so many people are having a lot of the trials and they have the death spirit is leading them. There may be that COVID-19 virus attacks them and destroys their life. Let that all the fearing spirit, I command you, leave their body right now in Jesus' name. Be healed right now in Jesus' name. Completely deliver all your children, Father. Bless each and everyone, Father. Those who are waiting for the job, give them best job. Those who are waiting for the life partner, give them good life partner in Jesus' name. Those who wants to do the ministry for Jesus Christ, use them to glorify your name, Father. More, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. Today, I am going to take the preaching of that Jesus, you are the door, Father. Let everyone heart will be enlightened today in Jesus' name, Father. Let all the people get the repentance heart today in Jesus' name, Father. Bless each and everyone, those who are watching today, this Facebook live, Father. Bless all the man of God, women of God, those who are in this, all this group, Father, those who are waiting and those who are going to preach next after me, Father. Thank you, Holy Spirit, God. Thank you, Lord. Thank you. Bless this group in Jesus' name, Mother. Oh, thank you, Father. Thank you, Mary Pita. Thank you, Parmeshwar. Thank you, Jesus. Thank you, Dad. Thank you, Lord. Thank you for your love towards us. Thank you,
you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. In Jesus' mighty name, we pray. Amen. Yes, praise the Lord. So, okay. So, today I am going to discuss about the John. Yes. So, today I am going to discuss about the John 10th chapter. And now I am going to say about the 7th verse. మనము మరి యోహానులో మరి 7వ అధ్యాయం మనం ఒకసారి చూద్దామండి. I'm going to read it in English and I'm going to read it in Telugu for the Telugu viewers too. So Jesus again said to them, truly, truly, I say to you, I am the door of the sheep. And who all came before me are thieves and robbers. సో ఇక్కడ ఏముందంటే, కాబట్టి యేసు వారితో ఇట్లా, నేను గొర్రెల పోవు ద్వారము నేనే, నాకు ముందు వచ్చిన వారు దొంగలను దోచుకుని వారై ఉన్నారు, గొర్రెలు వారి స్వరం వినలేదు. సో జీసస్ ఈజ్ ద డోర్. యేసయ్యనే మరి ద్వారం అయి ఉన్నారండి. మెనీ డోర్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ది వరల్డ్. ఈ లోకంలో అనేకమైన ద్వారాలు ఉన్నాయండి. మెనీ డోర్స్, చాలా రకాలైన ద్వారాలు ఉన్నాయండి. మెనీ గాడ్స్ అండ్ మెనీ గాడ్నెస్ ఆర్ దేర్. ఎంతో మంది దేవతలు దేవుళ్ళు అనేవారు కూడా ఈ లోకంలో ఉన్నారండి. బట్ కానీ ఏంటంటే, దే ఆర్ జస్ట్ ద డూప్లికేట్. వాళ్ళందరూ ఎవరంటే డూప్లికేట్గా ఉన్నారండి. సో అవర్ గాడ్, హూ ఈజ్ అవర్ గాడ్, మన దేవుడు ఎవరండి? హీ ఈజ్ ద డోర్. ఆయన ద్వారమైనాడు. అండ్ జీసస్ ఈజ్ ద లైట్ టు దిస్ వరల్డ్. మరి యేసయ్య ఏమై ఉన్నారండి? ఈ లోకానికి మరి వెలుగై కూడా ఉన్నారండి. హల్లెలూయా. సో నౌ సీ, లెట్స్ సీ. సో జీసస్ ఈజ్ ద డోర్. యేసయ్య ద్వారమై ఉన్నాడండి. సో పీపుల్ ఆర్ థింకింగ్ దట్ some people are, some Christians, they think, what they think that we are really standing in the presence of the Jesus Christ. కొంతమంది ఏమనుకుంటున్నారంటే, క్రైస్తవులు, మరి క్రైస్తవ బిడ్డలు ఏమనుకుంటారు, మేము యేసయ్య ద్వారంలో మేము నిలుచుకొని ఉన్నాము, ఓకే, మేము ఇలాగా నిలుచుకొని ఇక్కడ ఉన్నాము, మేము నిలబడుకొని ఉన్నాము. when Jesus will come, definitely Jesus will bless us. మరి యేసయ్య వచ్చాడంటే వెంటనే మమ్మల్ని దీవిస్తాడు. బికాస్ ఆఫ్ ద జీసస్ టుడే we are alive. యేసయ్య కృప ద్వారా మేము ఇలాగ బతికి ఉన్నాము అనేసి people are coming from people are taking some decisions. కొంతమంది ఎలా ఉన్నారంటే డెసిషన్స్ తీసుకుంటూ ఉన్నారండి. ఓన్ డెసిషన్స్, సొంత ఆలోచనల్లో వెళ్ళిపోతూ ఉన్నారండి. టుడే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ రిగార్డింగ్ దిస్. దీని గురించి నేను మీతో చర్చించబోతున్నానండి. యాక్చువల్లీ విచ్ డోర్ టుడే యు ఆర్ స్టాండెడ్. ఈరోజు నువ్వు ఏ ద్వారంలో ఉన్నావు? దేర్ ఈస్ అ మెనీ డోర్స్. ఎన్నో ద్వారాలు ఉన్నాయి. వన్ ఈజ్ ద వరల్డీ డోర్, లోక సంబంధమైన ద్వారం. వన్ ఈజ్ ద వరల్డీ ఫిల్తీ థింగ్స్ డోర్, మరి లోక సంబంధమైన లోకాకర్షణలకి లొంగిపోయే ద్వారం. అండ్ థర్డ్ డోర్ ఈజ్ ద డెవిల్ డోర్, దురాత్మల చేత నింపబడిన ఇంకొక ద్వారము అనేది ఉందండి. సో విచ్ వన్ యూ చూస్? సో ఫోర్త్ డోర్ ఈజ్ ద ఎటర్నిటీ డోర్. మరి నిత్య జీవం ఇచ్చే ద్వారం కూడా నీకు సిద్ధంగా ఉందండి. హల్లెలూయా. ఎటర్నిటీ డోర్ ఆల్సో వెయిటింగ్ ఫర్ యూ. నిత్య జీవం ఇచ్చే ద్వారం సిద్ధంగా ఉండండి. వాట్ ఈస్ దట్ ఎటర్నిటీ డోర్? ఆ నిత్య జీవం ఇచ్చే ద్వారం అంటే ఏంటిదండి? వాట్ ఈస్ దట్? అదేంటిదండి? జీసస్ ఓన్లీ ద డోర్. యేసయ్యనే ద్వారం అయి ఉన్నారండి. జీసస్ ఓన్లీ ద వే టు ద హెవెన్. యేసయ్య మాత్రమే పరలోకానికి మరి యేసయ్య ఏమైనా దారి అయి ఉన్నారు. దేర్ ఇస్ నో వన్ అదర్ డోర్స్. ఇంకా అనేకమైన ద్వారాలు ఉన్నాయి కానీ బట్ ఆల్ విల్ డిస్ట్రాయ్ వన్ డే. అన్ని పతనం అయిపోతాయండి. సో వరల్డీ డోర్, లోక సంబంధమైన డోర్ ఏం చేస్తుందండి? ఇట్ విల్ కొలాప్స్ యువర్ ఫ్యూచర్ మై డియర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్. సహోదరుడా సహోదరా, మరి ఏమవుతుందంటే లోక సంబంధమైన ద్వారం ఇట్స్ విల్ కొలాప్స్ యూ. నేనేం చేస్తుందంటే అది పతనం చేసేస్తుంది. ఇట్ విల్ కంప్లీట్లీ కొలాప్స్ యూ. నేను సంపూర్ణంగా పతనం చేస్తుంది. బికాస్ ఎందుకంటే జేమ్స్ 4th chapter 4th verse, this worldly friendship is against to the Jesus. సో ఏంటంటే ఈ మరి నా యాకోబు 4:4 చూస్తున్నాము, ఈ లోక స్నేహం యెహోవాకు వైరం అని మనం చూస్తున్నామండి. సో యు నో దిస్ వరల్డీ డోర్, లోక సంబంధమైన డోర్ ఎలా ఉంటుందంటే దే ఫిల్డ్ విత్ థీవ్స్, దొంగలతో నింపబడి ఉంటుందండి. దే ఫిల్డ్ విత్ రాబర్స్, మరి మోసగాళ్ళతో నింపబడి ఉంటుందండి. హూ ఈస్ ద థీఫ్? ఆ థీఫ్ అంటే ఎవరండి? దొంగ అంటే ఎవరండి? క్యాన్ ఐ నో దట్? తెలుసుకోవచ్చా నేను? హూ ఈస్ ద థీఫ్? ఒక థీఫ్ అనే ఉన్నాడండి, వాడు ఎవరండి? హూ ఈస్ హీ? హూ ఈస్ ద థీఫ్? ఎవరండి థీఫ్ అంటే? దొంగ అంటే ఎవరు? సాతానేనండి. హూ ఈస్ ద రాబర్? మరి రాబర్ ఎవరండి? దోచుకున్నవాడు ఎవరండి? అపవాదేనండి. హీఈస్ ఓన్లీ సాటన్, ఓన్లీ ద థీఫ్. సాతానే దొంగతనం చేసేవాడండి. అండ్ హీ స్టోలెన్ యువర్ లైఫ్. నీ జీవితాన్ని వాడు ఏం చేశాడంటే పతనం చేసేసాడు. టుడే యూ కెనాట్ ఏబుల్,
నువ్వు ఎలా ఉన్నావంటే టుడే యువర్ కండిషన్ ఎలా ఉందంటే యు వాంట్ టు కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దట్ సీన్. ఆ పాప నుంచి నువ్వు బయటికి రావాలనుకున్నావు. యు వాంట్ టు కమ్ అవుట్, నువ్వు బయటికి రావాలనుకుంటున్నావు. అవుట్ ఆఫ్ ఫ్రమ్ దట్ సీన్, ఆ పాప నుంచి నువ్వు బయటికి రావాలనుకుంటున్నావు. బట్ యూ కెనాట్ ఏబుల్ టు కమ్. కానీ నువ్వు బయటికి రాలేకపోతున్నావు. యు వాస్ కంప్లీట్లీ అట్రాక్టెడ్ టు ద వరల్డ్లీ మూవీస్. లోకానుసారమైన సినిమాలకు ఆకర్షితులైపోయి ఉన్నావు. యు వాస్ అడిక్టెడ్ టు ద సీరియల్స్, నాటకాలకు ఆకర్షితులైపోయి ఉన్నావు. యు వాస్ అడిక్టెడ్ టు ద లైన్స్, అబద్ధాలకు ఆకర్షితులైపోయి ఉన్నావు. యు వాస్ కంప్లీట్లీ అడిక్టెడ్ టు ద ఆల్ ద వరల్డ్లీ నేచర్. మై డియర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్, సోదరి సోదరుడా, లోకానుసారమైన ఆకర్షణలకు మనం లోడైపోయి ఉన్నామండి. సో వీఆర్ కంప్లీట్లీ ఇన్ ద వరల్డ్లీ డోర్ రైట్ నౌ. ఇప్పుడు ఎలా ఎక్కడున్నామంటే మనము లోకపు ద్వారంలో ఉన్నామండి. కంప్లీట్లీ ఇన్ ద వరల్డ్లీ డోర్, లోకానుసారమైన ద్వారంలో ఉన్నామండి. We need the Jesus one side, ఒక సైడ్ ఏమో యేసే కావాలి, వన్ సైడ్ we need the world, ఇంకో సైడ్ ఏమో లోకం కావాలి. we are the type of the Christians. కొంతమంది క్రైస్తవులు ఎలా ఉన్నారంటే అలాగా ఉన్నారండి. some nominal Christians, నామకార్థ క్రైస్తవులు. some nominal churches, నామకార్థ మందిరాలు. some nominal pastors, నామకార్థ సేవకులు. some nominal women of God and man of God. కొంతమంది దైవ సేవకురాలు, దైవ సేవకులు కూడా ఇలాగనే ఉన్నారండి. నాట్ ఎవ్రీవన్, అందరూ కాదండి. సమ్ పీపుల్, కొంతమంది అలా ఉన్నారండి. సో వీ మస్ట్ రికగ్నైజ్ వారి మనం తెలుసుకోవాలండి. వరల్డ్లీ డోర్, లోకానుసారమైన ద్వారము. ఆల్ ద యంగ్స్టర్స్, ఈరోజు యవనస్తులందరూ ఇట్ వాస్ స్పాయిల్డ్ దేర్ లైఫ్. ఈ లోకానుసారమైన ద్వారంలో ఉండడం బట్టి యవనస్తుల జీవితాలను పతనమైపోయాయండి. యూ మస్ట్ నో, నువ్వు తెలుసుకోవాలి. జీసస్ లవ్స్ యూ సో మచ్. ఏసై నేను ఎంతగానో ప్రేమిస్తున్నాడు. జీసస్ షెడ్ హిస్ ప్రెషియస్ బ్లడ్ ఫర్ యూ. ఏసై తన విలువైన రక్తాన్ని గురించి కార్చారండి. అండ్ జీసస్ సేస్, ఏసై ఏమంటున్నాడు, ఐ యామ్ ద డోర్, నేనే ద్వారముని. దెర్ ఈస్ నో మన్ అనదర్ డోర్, ఇంకా వేరే ద్వారం లేదు. ఏక్ ద్వార్ హే, దట్ ఈస్ ఓన్లీ జీసస్. ఒక ద్వారమేనండి, అది యేసయ్య మాత్రమేనండి. ఓన్లీ ఏక్ ద్వార్ హే, ఓ ఏక్ ప్రభు యీశు కా ద్వార్ హే. అది ఒక్కటే యేసయ్యదేనండి, ఇంకెవరిది లేదండి. బట్ కానీ పీపుల్ ఆర్ చూసింగ్ డిఫరెంట్ డోర్స్. రకరకాలుగా మనం ఎన్నుకొని ఉన్నామండి. యూ మస్ట్ అండర్స్టాండ్ దట్ వరల్డ్లీ డోర్, లోకానుసారమైన ద్వారం మోస్ట్లీ ఎంతమంది ఎవరు ఎందుకుంటారు అంటే యంగ్స్టర్స్, యవనస్తులండి. యంగ్స్టర్స్ లైక్ ద వరల్డ్లీ డోర్. యవనస్తులకి లోకానుసారమైన ద్వారం అంటే చాలా ఇష్టం అండి. దే లైక్ ద ఆల్ ద వరల్డ్లీ టెంప్టేషన్స్ ఇన్ దేర్ లైఫ్. లోకానుసారమైన టెంప్టేషన్స్ అంటే వాళ్ళకి చాలా ఇష్టం అండి. దే లైక్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ద వరల్డ్లీ ఫిల్తీ థింగ్స్. లోకానుసారమైన జీవితాలు అంటే చాలా ఇష్టం అండి. టు కమ్ టు జీసస్, యేసు దగ్గరికి రావాలంటే దే డోంట్ లైక్ ఇట్, ఇష్టపడరండి. టు లిసన్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్, దేవుని వాక్యం వినాలంటే పీపుల్ డోంట్ కీప్ దేర్ ఇయర్స్. ఇలా చెవులు పెట్టని కూడా పెట్టారండి. యంగ్స్టర్స్, యవనస్తులు, వై జీసస్ ఈజ్ కాల్డ్ యూ? యేసు నేను ఎందుకు పిలిచాడు? సింప్లీ డూయింగ్ ద జాబ్స్, ఉద్యోగాలు చేయడానిక? సింప్లీ వెల్ ఎడ్యుకేటెడ్, బాగా చదువుకోవడానిక? వై జీసస్ వాజ్ కాల్డ్ యూ? యేసు నేను ఎందుకు పిలిచాడు? భాయి బెహను, మరి సహోదరి ఎందుకు పిలిచాడు? వై జీసస్ ఈస్ కాల్ యూ? ఎందుకు పిలిచాను నిన్ను? యూ హ్యావ్ టు సే టు యువర్ ఫ్రెండ్స్. నీ కుటుంబకులకి, నీ బంధువులకి మీరు చెప్పాలి, మీ స్నేహితులకి మీరు చెప్పాలి, జీసస్ ఈజ్ ద డోర్, యేసయ్యనే ద్వారం. జీసస్ ఈజ్ ఓన్లీ ద లైట్, యేసయ్యనే వెలుగు. జీసస్ ఓన్లీ ద వే టు ద హెవెన్. యేసయ్యనే పరలోకానికి మరి ఏంటంటే దారై ఉన్నారని మీరు చెప్పాలండి. ఆర్ యు సేయింగ్ లైక్ దట్ మై డియర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్? అలా మీరు చెప్తున్నారా? So young life is very precious. You must understand that. Youngster life is very precious. యవ్వన జీవితము చాలా ప్రశస్తమైనదండి. In this age, ఈ యవ్వనంలో you have to submit your life to Jesus. Hallelujah. మరి యేసుకి మీ జీవితాన్ని ఈరోజు సమర్పించాలండి. You have to submit your time. నీ జీవితాన్నే కాదు, నీ సమయాన్ని కూడా యేసుకి ఇచ్చేయాలి నువ్వు. You have to submit your whole life. నీ సమస్తమైన జీవితాన్ని నువ్వు యేసు చేతిలో పెట్టాలండి. You have to submit whatever you are doing in your life. నువ్వు చేస్తున్న ఏ పనైనా సరే బిఫోర్ పీపుల్ విల్ టేక్ ద డెసిషన్స్. ఎలా తీసుకుంటారంటే దే విల్ ఆస్క్ ద పేరెంట్స్, తల్లిదండ్రులను అడుగుతారు. దే విల్ ఆస్క్ ద ఫ్రెండ్స్, స్నేహితులను అడుగుతారు. షాల్ ఐ డూ దిస్ జాబ్, ఈ ఉద్యోగాన్ని నేను చేయనా? షాల్ ఐ డూ దిస్ జాబ్, నేను ఉద్యోగాన్ని నేను చేయనా? ఆర్ షాల్ ఐ మ్యారీ దిస్ గర్ల్, ఈ అమ్మాయిని నేను వివాహం చేసుకోనా? So you are taking all the decisions through by your parents. That was good. తల్లిదండ్రులను అడుగుతున్నారు, మీరు తీసుకుంటున్నారు, మంచిదేనండి. You are asking your friends, నీ స్నేహితులు కూడా అడుగుతున్నారు. ఓకే, దట్ ఈస్ ఓకే, పర్వాలేదు. బట్ కానీ you have to, whom you have to ask, ఎవరిని అడగాలో తెలుసా? You have to ask the Jesus, యేసయ్యని అడగాలి. బికాజ్ ఎందుకంటే జీసస్ ఈజ్ a door for your heart. యేసయ్య నీ హృదయానికి ద్వారం అయి ఉన్నారని. You have to open that door. ఈరోజు ఆ హృదయంలో ఉన్న ద్వారాన్ని నువ్వు తెచ్చాలి.
యు హావ్ టు ఓపెన్ ఇట్. ఈ రోజు నువ్వు తెచ్చానే నువ్వు. బికాజ్ ఎందుకంటే ఇన్ యువర్ హార్ట్, ఇప్పుడు నీ హృదయంలో ద రాబర్స్, ఇప్పుడు దోచుకునే వాళ్ళు, ద థీవ్స్, దొంగతనం చేసేవాడు, హీ ఈస్ దేర్ ఇన్ యువర్ హార్ట్. నీ హృదయంలో ఉన్నాడు. శైతాన్ ఆప్కా అందర్ హే. ఇప్పుడు ఎవరున్నారు అంటే అపవాది నీలో ఉన్నాడండి. యు మస్ట్ అండర్స్టాండ్ దట్. యు మస్ట్ అండర్స్టాండ్ దట్. బికాజ్ ఎందుకంటే వై ఐ సేస్ దిస్ వర్డ్, ఈ వర్డ్ నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే రీలారా బాషియారా బాబా ఓరికా బాబా శత్ర, వై ఐ సేస్ దిస్ వర్డ్, ఈ మాట నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే వై ద డిమోన్ ఇస్ అండర్ యూ, ఎందుకు నీలో ఉన్నాడు, వై హీ ఇస్ ఇన్సైడ్ యూ, ఎందుకు అపవాది నీలో ఉన్నాడు, ఇన్ యువర్ హార్ట్, నీ హృదయంలో వాడు ఎందుకున్నాడు అంటే బికాజ్ ఎందుకంటే యూ ఓన్లీ గివెన్ ద అథారిటీ టు హిమ్. వారికి నువ్వే అధికారం ఇచ్చావు. యంగ్స్టర్స్, యవనస్తులనే మీరు, ఎల్డర్స్, పెద్దవాళ్ళనే వాళ్ళు మీరు, యూ ఓన్లీ గివెన్ దట్ అథారిటీ, నువ్వే అధికారం ఇచ్చావు. యూ ఓన్లీ స్పోకెన్ ద ఆల్ ద వరల్డ్ ఫిల్తీ వర్డ్స్, లోకానుసారమైన మాటలు నువ్వే పలికావు. యూ ఓన్లీ వాచింగ్ ద మూవీస్, సినిమాలు మీరే చూస్తున్నారు. యూ ఓన్లీ అట్రాక్టింగ్ ద సీరియల్స్, నాటకాలకి మీరే బానిసలు అవుతున్నారు. యూ ఓన్లీ అట్రాక్టెడ్ ఫర్ ద వరల్డ్ ఫ్యాషన్స్, లోకానుసారమైన ఫ్యాషన్స్ కి మీరే ఆకర్షితులు అవుతున్నారండి. దట్స్ కాజ్, అందుకే దోస్ హూ లవ్ ద వరల్డ్, లోకాన్ని ఎవరైతే ప్రేమిస్తారో, దోస్ హూ లవ్ ద వరల్డ్ ఫిల్తీ థింగ్స్, నిర్జీవమైన ఈ లోక క్రియలు ఎవరైతే ప్రేమిస్తారో, హూ విల్ బి దేర్, వాళ్ళలో ఎవరు ఉంటారండి? ఇస్ జీసస్ విల్ బి దేర్? యేసై ఉంటాడా? నో. డెవిల్స్ విల్, దురాత్మలు నడిపింపబడతారండి. సో నౌ యు ఆర్ ఇన్ ద వరల్డ్ డోర్. అందుకే నేను చెప్తున్నాను, ఫస్ట్ పాయింట్ మొదటిది ఏంటంటే లోకానుసారమైన ద్వారంలో మీరున్నారండి. యు మస్ట్ అండర్స్టాండ్ దట్. మీరు తెలుసుకోవాలండి. యు మస్ట్ అండర్స్టాండ్ దట్ మై డియర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్, సహోదరి సహోదరుడా, మీరు గ్రహించాలండి. బికాస్ ఎందుకంటే దిస్ వరల్డ్ విల్ బి ఎండ్ వన్ డే. మీరు తెలుసుకోవాలి, ఈ లోకం ఒకరు పతనం అయిపోతుందండి. యువర్ ఫ్రెండ్స్ కెనాట్ సేవ్ యూ. నీ స్నేహితులను రక్షించలేరు. యువర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ కెనాట్ సేవ్ యూ. నీ స్నేహితులు మరి నీ సహోదరులు నిన్ను రక్షించలేరు. భాయి బహనో కోई नहीं आपको सेव नहीं करता है, कोई रक्षक नहीं है. आपका पेरेंट्स आपको सेव नहीं करता है. आपका स्नेहिता, आप स्नेहित होता है ना, फ्रेंड्स होता है ना, वो लोग भी आपको सेव नहीं करता है. और आपका गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड होता है ना, वो लोग भी आपको नहीं सेव करता है. कोई नहीं आपको रक्षणा देता है. कौन देता है आपको रक्षणा? प्रभु यीशु. हालेलुया. प्रभु यीशु आपको रक्षणा देता है. तो प्रभु यीशु का पास आना है, क्योंकि ये क्या है ना, ये दुनिया पूरा नाटक है. ये दुनिया है ना, सब नाटक है. आप देखना है, ये सब दुनिया क्या है ना, ये सब नाटक है. ये दुनिया पे क्या है ना, झूठ है. ये दुनिया पे क्या है ना, सबको क्या करता है, नाटक से प्यार बोलता है. क्या होता है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, वो लोग सब वेरी इंटरेस्टेड इन द लव मैरिजेस, प्रेम विवाह करता है, उसके बाद डाइवर्स भी करता है. भाइयों बहनों, कैसा है आप देखो कैसा है. ये क्या है, ये दुनिया क्या है, नाटक है. ये दुनिया कौन सा अंदर है, अधिकार में है. ये कौन सा अधिकार पे है? शैतान का अधिकार पे. तो ये पूरा दुनिया पे शैतान का राज चलता है. सब उनका मर्जी है. लूसीफर का मर्जी चलता है. मूवीज, सीरियल्स, पूरा कचड़ा, वर्ल्ड फैशंस, झूठ, सब अपवित्र दृश्य, सब कुछ शैतान आपका जीवन पे डाला. और क्या हुआ, आपका शरीर को, आपका जीवन को, आत्मा को क्या कर लिया, उन्हें क्या कर लिया आपको जीवन पे पूरा क्या कर लिया है ना, आपका जीवन स्पॉइल कर लिया. आपका मन स्पॉइल हुआ, आपका शरीर स्पॉइल हुआ. क्यों? आप शैतान का बात सुनता है. लेकिन प्रभु यीशु का बच्चे क्या करता है, प्रभु यीशु का आवाज सुनता है. You have to listen the only voice of the God, my dear brothers and sisters. సహోదరి సహోదరుడా, మీరు యేసే స్వరం మాత్రమే మీరు వినాలండి. ఆ ప్రభు यीशु का आवाज सुनना है. और प्रभु यीशु का मर्जी के पास आना है. प्रभु यीशु क्या भी बोलता है, आप उनको क्या बोलता है, रिसीव करना है. प्रभु यीशु को, आप प्रभु यीशु से आप कैसा प्यार करना है ना, पूरा आपका जीवन. और आपका मरण का था है ना, मरण आता है ना, वो भी आएंगी तो ठीक है, लेकिन प्रभु यीशु का नहीं छोड़ना है. वैसा होना है हमारे क्राइस्तवियों. अभी कैसा है, अभी क्रिश्चियंस कैसा है जी, बहुत नॉमिनल पे हुआ. नॉमिनल कहाँ भी देखो, नॉमिनल प्रीचिंग्स, नॉमिनल टीचिंग्स, नॉमिनल चर्चेस, नॉमिनल पास्टर्स, नॉमिनल सब नॉमिनल हुआ. तो कौन मालूम होता है प्रभु यीशु द्वार है, परलोक का द्वार है. हमको मालूम होना है ना, हम अभी क्या करना है. प्रभु यीशु का द्वार का कौन आना है आज,
को सब आना है। फेसबुक लाइव पे कौन देखता है, वो सब प्रभु यीशु का द्वार पे आना है, क्योंकि प्रभु यीशु का द्वार क्या देता है, नित्य जीव देता है। पीपल का क्या है ना, हमारे को क्या चाहते हैं ना, मानव लोग क्या चाहते हैं ना, एक वन साइड जीसस वन साइड वर्ल्ड, तो ये लोग ऐसा पसंद करता है। लेकिन मेरे को वैसा नहीं पसंद है, क्योंकि मैंने 21 ईयर्स में एज में मैं प्रभु यीशु को मेरे जीवन समर्पण कर लिया, मेरे प्रभु यीशु आवाज सुन लिया, हालेलुया। तो उसके बाद मेरे जीवन को समर्पण कर लिया। 7 ईयर्स मैंने फुल टाइम मिनिस्ट्री पे हूँ, तो अभी 26 ईयर्स है मेरे को, और शादी नहीं हुआ अभी तक, तो मैं कंप्लीटली इन फुल टाइम मिनिस्ट्री ఆఫ్ గాడ్. ఐ కెన్ ఆల్సో ఎంజాయ్ ఇన్ ద వరల్డ్లీ ప్రెజెన్స్. నేను కూడా లోకంలో ఆనందించవచ్చండి. లేకిన్ క్యూ బికాస్ ఐఎమ్ ఎంజాయింగ్ దట్ జీసస్. యేసులో ఆనందిస్తున్నాను. దట్ ఈస్ ద రియల్ ఎంజాయ్మెంట్. అదే నిజమైన ఆనందం అండి. సో దట్స్ బికాస్ ఐ ఫైండ్ ఇట్ ఏ ట్రూ డోర్. నిజమైన ద్వారాన్ని నేను కనుగొన్నానండి. దట్ ఈస్ అ జీసస్. అది యేసయ్య అండి. మెనీ థీవ్స్, మెనీ రాబర్స్ ఇస్ దేర్, సో ఐ ప్లక్ అవే ఎవ్రీవన్. అందరిని నేను వెళ్ళగొట్టేశానండి. ఇన్ యువర్ లైఫ్ టుడే వన్ థీఫ్ ఇస్ దేర్. ఒక దొంగతనం చేసేవాడు ఉన్నాడు, దొంగ ఉన్నాడు. వన్ థీఫ్ ఇస్ దేర్, ఒక దొంగ ఉన్నాడు. వన్ థీఫ్ ఇస్ దేర్, ఒక దొంగ ఉన్నాడు. దట్ ఈస్ ద సాతాన్ అండి. టుడే యూ హ్యావ్ టు డిస్ట్రాయ్ హిమ్. వాని మీరు పతనం చేయాలి. టుడే యూ హ్యావ్ టు కర్స్ హిమ్. వాని మీరు శపించాలి. ఇన్ యువర్ లైఫ్, నీ జీవితంలో యూ హావ్ టు కర్స్ హిమ్. వాని శపించాలి. ఇన్ యువర్ హౌస్, నీ ఇంట్లో యూ హావ్ టు కర్స్ హిమ్. వాని మీరు శపించాలి. You have to destroy this COVID-19 in Jesus name. యేసు నామమున ఈ COVID-19 వైరస్ ని మీరు బంధించి వేయాలి. You have to destroy all the sickness in your body in Jesus name. యేసు నామమున ఈ రోజు నీకున్న అనారోగ్యాన్ని నువ్వు బంధించి వేయాలి. You have that authority. నీకు అధికారం ఉంది. Jesus already given that authority. నీకు అధికారం ఇచ్చాడు. బికాజ్ ఎందుకంటే you believe that Jesus is the door to the eternity. ఎందుకంటే యేసయ్యనే నిత్య జీవానికి మార్గం అని నువ్వు నమ్మావు కాబట్టి ఆల్రెడీ యు ఆర్ రెస్క్యూడ్. ఆల్రెడీ నువ్వు రక్షణ పొందామండి. బట్ అయినప్పటికీ సమ్ టైమ్స్ కొన్నిసార్లు ఎనిమీ ట్రై టు డిస్టర్బ్ యూ. అపవాది నిన్ను శోధించాలని చూస్తూ ఉంటాడు. సో వాట్ యు హ్యావ్ టు డూ అట్ దట్ టైం? యు హ్యావ్ టు ప్లక్ అవే హిమ్. అని మీరు బయటికి గెంటి వేయాలండి. సో లెట్స్ సీ, ఒకసారి మనం చూద్దామండి. సో now we are going to see that I am the door of the sheep. Now we are all the sheep. మనమందరం ఎవరమండి? గొర్రెలం. what Jesus says, యేసయ్య ఏమంటున్నాడండి? we are all the Jesus sheep. మనమందరం యేసయ్య గొర్రెలం అండి. Jesus is the good shepherd. యేసయ్య మంచి కాపరండి. hallelujah. so now you have to come to that Jesus. ఆ యేసయ్య దగ్గరికి మీరు రావాలండి. we are all the sheep. మనం అందరం యేసయ్య గొర్రెలం కాబట్టి we have to listen only the voice of Jesus. మనం యేసయ్య స్వరాన్ని మాత్రమే వినాలండి. we have to stand for the eternity door only. నిత్య జీవం ఇచ్చే ద్వారం వైపే మనం పరుగులెత్తాలండి. where we have to focus in our life. ఎవరు ఇప్పుడు ఫోకస్ ఎక్కడ చేయాలండి మనము? where we have to focus in our life. మన జీవితంలో ఎక్కడ ఫోకస్ చేయాలండి మనము? worldly door, లోకానుసారమైన ద్వారమా? no. అండ్ ద వరల్డ్ ఫిల్తీ థింగ్స్ డోర్, నిర్జీవమైన ఈ లోక ఆశలు, లోక క్రియలు ఉంటాయి కదా, ఆ ద్వారమా? నో. థర్డ్ డోర్ ఈస్ ద లూసిఫర్ డోర్, అపవాది ద్వారం అండి. ఆర్ వీ హ్యావ్ టు ఫోకస్ ఇన్ దట్? దాని మీద ఫోకస్ చేయాలా? నో. వేర్ వీ హ్యావ్ టు ఫోకస్ మై డియర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్? బాయి బేలో కామ్ ఫోకస్ करना है. ఎటర్నిటీ డోర్, ద ఎటర్నిటీ డోర్, నిత్య జీవం ఇచ్చే ద్వారం అండి. వీ హ్యావ్ టు ఫోకస్. మనం అక్కడ ఫోకస్ చేయాలండి. we have to focus there. అక్కడ మనం ఫోకస్ చేయాలండి. when you focus in that eternity door, eternity ద్వారం పైన నువ్వు ఫోకస్ చేస్తే your life will be blessed. నీ జీవితం ఏమైపోతుందంటే దీవెన పొందుతుందండి. your all cattle will be blessed. నీకున్న పశువులు, పాకలు అన్ని బ్లెస్ అవుతాయండి. your ministry will be blessed. నీకున్న మినిస్ట్రీ బ్లెస్ అవుతుందండి. and your wife will be blessed. నీ భార్య దీవింపబడుతుంది. your family will be blessed. మీ కుటుంబం దీవెన పొందుతుంది. because when you focus, నువ్వు ఎక్కడ మీద ఫోకస్ చేయాలండి? కహా ఫోకస్ కన్నా? ఎటర్నిటీ డోర్, నిత్య జీవం ఇచ్చే డోర్. హూ ఇస్ దట్ ఎటర్నిటీ డోర్? ఆ నిత్య జీవం ఇచ్చే ఆ ద్వారం ఎవరు అంటే జీసస్, యేసు మసీహా. యేసు మసీహా యేసయ్యనేనండి. జీసస్, యేసుక్రీస్తు అండి. యేషువా. యు హావ్ టు ఫోకస్ అపాన్ ద యేషువా. యేషువా పైన మీరు ఫోకస్ చేయాలండి. హల్లెలూయా. when you focus upon the Jesus, నువ్వు యేసయ్య మీద ఫోకస్ చేసినప్పుడు what will happen? ఏమవుతుంది తెలుసా? eternity blessings will come for you. మరి ఎటర్నిటీలో ఉన్న నిత్య జీవంలో ఉన్న ఆశీర్వాదాలు నీ మీదకి వస్తాయి. and the world blessings will be also comes for you. మరి ఈ లోకంలో కావాల్సిన ఆశీర్వాదాలు కూడా మీకు దేవుడు ఇస్తారండి. హల్లెలూయా. do you need that life? అలాంటి జీవితం నీకు కావాలా?
Or you want to be like a only, or you want to be and love only the thief who is in your heart today. ఈ రోజు నీ హృదయంలో ఉన్న ఆ థీఫ్, ఆ దొంగకి నీ జీవితంలో ప్రాముఖ్యత ఇస్తావా? మై డియర్ బ్రదర్స్ అండ్ మై డియర్ యంగ్స్టర్స్ అండ్ మై డియర్ సిస్టర్స్, మరి ఎవరికి మీరు స్థానం ఇస్తారండి? హూమ్ టుడే యు ఆర్ గోయింగ్ టు గివ్ ద ప్రయారిటీ? ఎవరికి ఇవ్వబోతున్నారండి? జీసస్, యేసయ్య. హీ ఈజ్ ఓన్లీ ద వే టు ద హెవెన్. యేసయ్యనే పరలోకానికి మార్గమై ఉన్నారండి. జీసస్ ఆల్రెడీ ఓపెన్ ద డోర్ ఫర్ యూ. ఆల్రెడీ యేసయ్య నీకు ద్వారం తెరిచేశారు. ఆల్రెడీ when 2000 years back only Jesus was open the door for you. యేసయ్య 2000 సంవత్సరాల క్రితమే నీకు ఏం చేశారంటే నీకు ద్వారాన్ని తెరిచేశారు. బట్ యు ఆర్ నాట్ ఎంటరింగ్ ఇన్ ఇట్. కానీ దాంట్లోకి నువ్వు రాలేకున్నావు. కంప్లీట్లీ యు ఆర్ నాట్ కమింగ్. పూర్తిగా నువ్వు రాలేకున్నావు. యు ఆర్ అవుట్ సైడ్, బయట ఉంటున్నావు, ఆర్ ఇన్సైడ్, లోపల కూడా ఉంటున్నావు. ఆ ఇన్సైడ్ చర్చ్, ఆ లోపలికి చర్చికి వచ్చినప్పుడు యు ఆర్ లైక్ ఎ క్యాట్, మియావ్, లైక్ దట్. అలా క్యాట్గా మీరు ఉంటున్నారండి. వెన్ యు ఆర్ గోయింగ్ అవుట్ సైడ్ ద చర్చ్, బయటకు వెళ్ళిపోగానే యు ఆర్ ద వుల్ఫ్స్, మరి వుల్ఫ్స్ లాగా ఉంటున్నారండి. వెరీ క్రూయల్లీ, చాలా క్రూయల్గా ఉంటున్నారు, తోడేలాగా ఉంటున్నారండి. ఎస్పెషల్లీ యంగ్స్టర్స్, యవనస్తులు, దే స్పాయిలింగ్ దేర్ లైఫ్ బై ద లవ్ మ్యారేజెస్, ప్రేమ వివాహాలని చెప్పేసి వాళ్ళ జీవితాన్ని పతనం చేసేసుకుంటున్నారండి. ఎస్పెషల్లీ ద ఎల్డర్స్, పెద్దవాళ్ళు వచ్చేసి దే వాజ్ అడిక్టెడ్ టు ద ఆల్ ద వరల్డ్లీ అట్మాస్ఫియర్, లోకానుసారమైన అట్మాస్ఫియర్కి వాళ్ళు లోన్ అయిపోయి దే వాజ్ కొలాప్సింగ్ దేర్ లైఫ్ టు. వాళ్ళ జీవితాన్ని కూడా వాళ్ళు పతనం చేసేసుకుంటూ ఉన్నారండి. సో యూ మస్ట్ అండర్స్టాండ్. ఈరోజు మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. whom you have to focus. నువ్వు ఎవరి మీద ఫోకస్ చేయాలి? యూ హ్యావ్ టు ఫోకస్ అపాన్ ఓన్లీ ద జీసస్. నువ్వు యేసయ్య మీద మాత్రమే ఫోకస్ చేయాలండి. నీ గురి యేసయ్య మీద మాత్రమే ఉండాలండి. యూ హ్యావ్ టు ఫోకస్ అపాన్ ఓన్లీ ద హెవెన్. పరలోక రాజ్యం పైననే ఫోకస్ ఉండాలండి. యూ హ్యావ్ టు ఫోకస్ అపాన్ ఓన్లీ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్. దేవుని వాక్యం పైననే ఫోకస్ ఉండాలండి. యూ హ్యావ్ టు ఫోకస్ అపాన్ ఓన్లీ ద ప్రేయర్. ప్రార్థన పైననే నువ్వు ఫోకస్ ఉంచాలండి. You should not focus upon any girl or boy by that they was loving you so much. అమ్మాయి అబ్బాయి నేను ప్రేమిస్తున్నారు, వాళ్ళ నిజమైన ప్రేమ అనుకొని వాళ్ళ మీద ఫోకస్ చేయొద్దండి. డోంట్ ఫోకస్ అపాన్ ద మూవీ పోస్టర్స్, సినిమా పోస్టర్ల మీద ఫోకస్ చేయొద్దండి. డోంట్ ఫోకస్ అపాన్ ద సీరియల్స్, నాటికల పైన మీరు ఫోకస్ చేయొద్దండి. డోంట్ ఫోకస్ అపాన్ ద don't focus upon the all the movie stickers పైన మీరు ఫోకస్ చేయొద్దండి. డోంట్ ఫోకస్ అపాన్ ద అడల్ట్ మూవీస్, లైంగిక సినిమాల పైన మీరు ఫోకస్ చేయొద్దండి. డోంట్ ఫోకస్ అపాన్ ద లెస్బియన్ థింగ్స్, లెస్బియన్ వాటి పైన మీరు ఫోకస్ చేయొద్దండి. డోంట్ ఫోకస్ అపాన్ ద ఎనీ వరల్డ్లీ ఫిల్తీ థింగ్స్, లోకంలో ఉన్న ఈ నిర్జీవక్రియలు దేని మీద కూడా మీరు ఫోకస్ చేయొద్దండి. యూ హావ్ టు ఫోకస్ అపాన్ ద ఎటర్నిటీ డోర్. నువ్వు దేని మీద ఫోకస్ చేయాలంటే నిత్య జీవం ఇచ్చే ద్వారం పైననే ఫోకస్ చేయాలి. హూ ఇస్ దట్ ఎటర్నిటీ డోర్? ఆ నిత్య జీవం ఇచ్చే ఆ ద్వారం ఎవరంటే యేసు మసీహా, యేసయ్యనేనండి. జీసస్ యేసయ్యనేనండి. సో టుడే ఈరోజు నీ జీవితం యూ హ్యావ్ టు చేంజ్. నువ్వు మార్చబడాలి. యూ హ్యావ్ టు రిపెంట్. నువ్వు మారు మనసు పొందాలి. మెనీ యంగ్స్టర్స్, యవనస్తులండి, దే ఆర్ ద వర్షిప్ లీడర్స్ అయినప్పటికీ, దే ఆర్ ద వండర్ఫుల్ ప్రీచర్స్, ప్రసంగికులు అయినప్పటికీ, సమ్ పీపుల్, కొంతమంది సమ్ మ్యాన్ ఆఫ్ గాడ్, కొంతమంది దైవ సేవకులు, సమ్ ఉమెన్ ఆఫ్ గాడ్, కొంతమంది దైవ సేవకురాళ్ళు, అండ్ ఎస్పెషల్లీ సమ్ వర్షిప్పర్స్, కొంతమంది వర్షిప్పర్స్, దే ఫోకస్ అపాన్ ద ఆల్ ద వరల్డ్లీ థింగ్స్. లోకానుసారంగానే వరల్డ్ పైననే ఇంకా వాళ్ళు ఫోకస్ తో ఉంటారండి. దే వుడ్ కంప్లీట్లీ డెడికేటెడ్ దే లైఫ్ టు జీసస్. యేసయ్యకి పూర్తిగా వారు సమర్పించుకోరండి వారి జీవితాన్ని. సో టుడే నామినల్ చర్చెస్, నామకార్థ మందిరాలు, నామినల్ పాస్టర్, నామకార్థ సేవకులు, నామినల్ బిలీవర్స్, నామకార్థ విశ్వాసులు, టుడే యూ హ్యావ్ టు రిపెంట్, మారు మనసు పొందాలి. బికాజ్ ఎందుకంటే జీసస్ ఈస్ కమింగ్ వెరీ సూన్. యేసయ్య అతి త్వరలో రానయ్యున్నాడు. ఎటర్నిటీ డోర్ ఈస్ ఓపెన్ ఆల్రెడీ. నిత్య జీవం ఇచ్చే డోర్, ద్వారం ఆల్రెడీ ఓపెన్ అయిపోయి ఉందండి. యూ హ్యావ్ టు గో ఎంటర్ ఇన్ ఇట్. నువ్వు లోపలికి వెళ్ళాలండి. యూ హ్యావ్ టు గో ఎంటర్. నువ్వు లోపలికి వెళ్ళాలి. నాట్ లిటిల్ ఎంట్రన్స్, కొంచెం కాదండి. యూ హ్యావ్ టు కంప్లీట్లీ ఎంటర్ ఇన్ దట్ ఎటర్నిటీ డోర్. నిత్య జీవంలోకి సంపూర్ణంగా మీరు వెళ్ళిపోవాలండి. హల్లెలూయా. నిత్య జీవం అనే ఆ మార్గంలోనికి సంపూర్ణంగా మీరు వెళ్ళిపోవాలండి. ఆమేన్. సంపూర్ణంగా మనం వెళ్ళిపోవాలండి. వి షుడ్ నాట్ ఫోకస్ అగైన్ ద వరల్డ్ లైక్ ఏ లోత్ వైఫ్. లోతు భార్యలాగా మనం తిరిగి లోకాన్ని వైపు చూడకూడదండి. వరల్డ్లీ డోర్, లోకానుసారమైన ద్వారం ఉంది కదా, లోకపు ద్వారం ఉంది కదా. వి షుడ్ నాట్ ఫోకస్ దట్. దాన్ని మనం మళ్ళీ ఫోకస్ చేయకూడదండి. వి షుడ్ నాట్ వాచ్ ద ఆల్ ద వరల్డ్లీ ఫిల్తీ థింగ్స్ అగైన్. రిటర్న్ బ్యాక్, వెనక్కి తిరిగి మళ్ళీ చూడకూడదండి. లోట్ వైఫ్ వాస్ డన్ దట్ ఓన్లీ. మరి లోతు భార్య అదే చేసిందండి. సో షీ బికమ్ ద పిల్లర్ ఆఫ్ సాల్ట్. ఆమె ఏమైపోయిందంటే ఉప్పు స్తంభం అయిపోయిందండి. సో యూ వాంట్ టు బి ఏ పిల్లర్ ఆఫ్ సాల్ట్. అలాగే ఉప్పు స్తంభం అయిపోవాలనుకుంటున్నావా? నోనా.
బికాస్ యు ఆర్ వెరీ గుడ్ క్రిస్టియన్స్. మీరు మంచి క్రైస్తవులు అండి, యు ఆర్ ద గుడ్ బిలీవర్స్, మంచి విశ్వాసులు అండి. దట్స్ బికాస్ యు విల్ లిసన్ ఓన్లీ ద జీసస్ వర్డ్స్. అందుకే మీరు యేసయ్య మాటలే మీరు వింటారండి. యు వోంట్ లిసన్ ద సాటన్ వాయిస్ టుడే ఆన్వర్డ్స్. ఈ రోజు నుంచి అపవాది మాటలు మీరు వినరండి. వాట్ ద డెవిల్ వాయిస్ సేస్, అపవాది స్వరం ఏం చెప్తుందో తెలుసా? డోంట్ బి దట్ మచ్ హోలీ, అంత పరిశుద్ధంగా ఉండక్కర్లేదు. డోంట్ రీడ్ ద బైబిల్, వాక్యాన్ని చదవక్కర్లేదు. డోంట్ డూ ద ప్రేయర్, ప్రార్థన చేయక్కర్లేదు. డోంట్ గో చర్చ్, మరి మందిరానికి వెళ్ళొద్దు. ఓకే, సిట్ అట్ హోమ్, ఇంట్లో ఉండు. కర్స్ ద పాస్టర్స్, దైవ సేవకులు శపించు. కర్స్ ద ఉమెన్ ఆఫ్ గాడ్, దైవ సేవకురాలను శపించు. కంప్లీట్లీ సారీ ఐ గాట్ ద కాల్, సారీ కాల్ వచ్చిందండి. కంప్లీట్లీ కర్స్ దే, మనం శపించేసి. ద డెవిల్ సేస్, దురాత్మ చెప్తూ ఉంటాడండి, సే ద లైస్, అబద్ధాలు చెప్పు. బీట్ యువర్ ఓకే. వాట్ ద డెవిల్ సేస్, దురాత్మ ఏం చెప్తూ ఉంటాడండి? వాట్ ద డెవిల్ సేస్, దురాత్మ ఏం చెప్తూ ఉంటాడండి? బీట్ యువర్ వైఫ్, నీ భార్యను కొట్టు. బీట్ యువర్ హస్బెండ్, నీ భర్తని కొట్టు. కర్స్ యువర్ హస్బెండ్, నీ భర్తను శపించు. కర్స్ యువర్ వైఫ్, నీ భార్యను శపించు. కర్స్ యువర్ చిల్డ్రన్, నీ పిల్లల్ని శపించు. కర్స్ ద పాస్టర్, దైవ సేవకులు శపించండి. కర్స్ ద మ్యాన్ ఆఫ్ గాడ్, ఉమెన్ ఆఫ్ గాడ్, వారిని శపించండి. ద డెవిల్ సేస్, దురాత్మ చెప్తుంటాడండి. शैतान చెప్తూ ఉంటాడండి. शैतान आपको ऊपर आएंगी, आपको क्या करता है, आपका माइंड को खराब करता है. वैसा बोलता है, कर्स करो. सब मैन ऑफ गॉड को कर्स करो, सब वुमेन ऑफ गॉड को कर्स करो. आपका पेरेंट्स का कर्स करो, आपको चिल्ड्रंस का कर्स करो, आपका भैया को कर्स करो, बहनों को कर्स करो, शाप करो, वो सबको शाप करो. ऐसा शैतान वॉइस ऐसा होता है. शैतान वॉइस क्या है ना, बहुत खराब है. वो शैतान वॉइस क्या बोलता है ना, बी वेरी एंग्री ऑलवेज. गुस्सा करो, सबसे गुस्सा करो. तुम मारो उनको, वो लड़का को मारो, वो लड़की को मारो. वो लोग तुमको निग्लेक्ट कर लिया, मारो उन लोग को, मर्डर करो उन लोग को. वैसा बोलता है शैतान वॉइस, है ना जी? आप लोग सबको मालूम है ना, शैतान वॉइस ऐसा है. शैतान वॉइस आपको जीवन पे गड़बड़ करता है. आपको जीवन पे क्या करता है, गड़बड़ करता है. आपको जीवन पे शांति होता है ना, वो शांति होता है, क्या होता है, अशांति होता है. वैसा करता है शैतान का वॉइस, शैतान का आवाज आप सुनेंगे तो क्या होता है ना, नर्क चलता है आप. इसलिए प्रभु यीशु का स्वर सुनो, प्रभु यीशु का पास आओ. आज आप पाप क्षमापण करो, प्रभु यीशु का पास आओ. प्रभु यीशु आपका जीवन पे पूरा, आपका कोई ट्रायल्स है, क्या भी सिकनेस है, क्या प्रॉब्लम है, सब कुछ क्या करता है, दूर करता है. क्या करना है, आप प्रभु यीशु आवाज सुनो. ఒబే ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్, దేవుని వాక్యానికి లోబడండి. ఒబే ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్, దేవుని వాక్యము వినండి. ఒబే ఓన్లీ ద జీసస్, యేసయ్యకి లోబడండి. డోంట్ ఒబే ద వరల్డ్, లోకాన్ని లోబడొద్దండి. డోంట్ ఫియర్ ఫర్ ద వరల్డ్, ఓ లోకానికి భయపడొద్దు. డోంట్ కాంప్రమైజ్ విత్ వరల్డ్, లోకానితోటి కాంప్రమైజ్ కావద్దండి. డోంట్ కాంప్రమైజ్ విత్ వరల్డీ పీపుల్, లోకానుసారమైన వాళ్ళతోటి కాంప్రమైజ్ కావద్దండి. మై డియర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్, సహోదరుడా, you are to focus upon only the Jesus in your life. నీ జీవితంలో యేసయ్య మీద మాత్రమే ఏం చేయాలంటే మీరు ఫోకస్ కావాలండి. హల్లెలూయా. let's see, ఇంకా మనం చూద్దామండి. I am the door of the sheep, all చూసారండి 8th verse, all who came before me are the thieves and robbers. Again Jesus says, యేసయ్య ఏమంటున్నారండి, కాబట్టి యేసు మరల వారితో ఇట్లా, నేను గొర్రెల పోవు ద్వారంలో నేని, నాకు ముందుగా వచ్చిన వారు దొంగలను దోచుకొని వారై ఉన్నారు, గొర్రెలు వారి స్వరం వినలేదు. నేనే ద్వారంను, నా ద్వారా ఎవడైనా లోపల ప్రవేశించేట్లా వారు రక్షింపబడి లోపలికి పోవచ్చు, బయటికి వచ్చుచు మేత మేయుచుండెను. మరి తెలుగులో ఇంగ్లీష్లో చూద్దామండి. బట్ ద షీప్ డిడ్ నాట్ లిసన్ టు దెమ్. సో జీసస్ సెడ్, జీసస్ ఓన్లీ ద షెపర్డ్, యేసయ్య మంచి గొర్రెల కాపరై ఉన్నారండి. And Jesus is only the door. యేసయ్యనే ద్వారం అయి ఉన్నాడండి. So what Jesus says in the 9th verse, I am the door. If anyone enters by me, he will be saved and he will go in and out and find pasture. మరి ఏమంటున్నాడండి, when you believe the Jesus name, యేసయ్య, మరి యేసయ్య నువ్వు అంగీకరించినప్పుడు, when you agree that Jesus as your personal savior, నీ సొంత రక్షకుడిగా యేసయ్యని మీరు అంగీకరించినప్పుడు what will happen, ఏమవుతుందంటండి, you are blessed, నువ్వు దీవెన పొందినావు. when you are going out, నువ్వు బయటికి వెళ్తున్నప్పుడు, when you are coming inside, నువ్వు లోపలికి వస్తున్నప్పుడు, you will be walk in the green pastures, మరి పచ్చి కలిగిన మరి ప్రదేశాలలో యేసయ్య నిన్ను నడిపిస్తాడంటండి.
దట్ మీన్స్ యువర్ లైఫ్ విల్ బి ఏ గ్రీన్ ఫారెస్టెడ్ వే. ఇలాగా ఉంటుందండి మీ జీవితము. ఇప్పుడు ఇక్కడ నా వాజ్ ఉంది కదా, ఇలాగా పచ్చగా ఉంటుంది అనమాట మీ జీవితం, గ్రీన్గా ఇలాగా వికసిస్తుంది అనమాట. హూ ఆర్ ఇన్ జీసస్, యేసయ్యలో ఎవరైతే ఉంటారో దే విల్ బి ఫ్లరిష్డ్ లైక్ ఎ ఫ్లవర్, పువ్వులాగా వాళ్ళు వికసిస్తారండి. దోస్ హూ ఆర్ ఇన్ ద వరల్డ్, లోకంలో ఎవరైతే ఉంటారో, వరల్డీ నేచర్, లోక స్వభావంతో ఎవరైతే ఉంటారో, హౌ దే విల్ బి, ఎలా ఉంటారండి? దే విల్ బి ఆల్వేస్ వర్కింగ్ ఇన్ డార్క్నెస్. వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా చీకట్లో నడుస్తూ ఉంటారంటే. దే నో జీసస్ ఇస్ ద లైట్, తెలుసు యేసయ్య వెలుగని, బట్ దే వోంట్ కమ్, వాళ్ళు రారండి. నామినల్ బిలీవర్స్ విల్ నాట్ కమ్. నామకార్థ మరి బిలీవర్స్, విశ్వాసులు వాళ్ళు రావడానికి ఇష్టపడరండి. బికాజ్ ఎందుకంటే దే వాంట్ ఎంజాయ్మెంట్ ఇన్ ద వరల్డ్, లోకంను ఆనందించాలండి. దే నీడ్ ఆల్ ద వరల్డ్ ఎంజాయ్మెంట్, లోకంను ఆనందించడం చాలా ఇష్టం అండి. బికాజ్ సో మెనీ ఎంటర్టైన్మెంట్స్ విల్ బి దేర్. నా ఎంటర్టైన్మెంట్స్ అనేవి ఉంటాయి కదా లోకంలో. ఇఫ్ వి కమ్ టు జీసస్, యేసయ్య దగ్గరికి వస్తే వాట్ వీ హ్యావ్, ఏముంటుంది? వీ హ్యావ్ టు బి హోలీ, పరిశుద్ధంగా ఉండాలి. వీ షుడ్ నాట్ సే ద లైస్, అబద్ధాలు చెప్పకూడదు. వీ షుడ్ నాట్ వాచ్ ద మూవీస్, మన సినిమాలు చూడకూడదు. వీ షుడ్ బి వెరీ హోలీ, ఎంతో పరిశుద్ధంగా ఉండాలి. వీ హ్యావ్ టు లిసన్ ఓన్లీ ద జీసస్, యేసయ్య మాటలు మనం వినాలి. సో పీపుల్ డోంట్ లైక్ దట్. దాన్ని చాలా మంది ఇష్టపడరండి. Many people are not turned to Jesus right now, although saying is COVID-19. ఈ COVID-19 వైరస్ అప్పుడు కూడా చాలా మంది, అనేక మంది ఇంకా యేసయ్య త్రిప్పలేదండి. సమ్ పీపుల్ ఓన్లీ, కొంతమంది, సమ్ ప్లేసెస్ ఓన్లీ, కొన్ని చోట్లనే దే వాజ్ రిపెంటెడ్, వాళ్ళు మారుమనసు పొందారు. లండన్లో, అమెరికాలో దే వాజ్ రిపెంటెడ్, వాళ్ళు రిపెంట్ పొందారు. చైనా వాళ్ళండి, దే వాజ్ రిపెంటెడ్ ఫర్ దిస్ సిన్స్, వాళ్ళ పాపాల వాళ్ళ క్షమాపణ పొంది ఉన్నారండి. సో వాట్ అబౌట్ ద ఇండియా ఎలా ఉందండి? యూ నో జీసస్ ఇస్ ద డోర్. నీకు తెలుసు జీసస్ ఇస్ ద ఎటర్నిటీ డోర్. నీకు తెలుసు యేసయ్య నిత్య జీవం ఇచ్చే ద్వారం అని. బట్ యు ఆర్ నెగ్లెక్టింగ్ టుడే, నెగ్లెక్ట్ చేసుకుంటూ ఉన్నావు. యు ఆర్ ఫాలోయింగ్ ద థీఫ్, నువ్వు దొంగని అనుసరిస్తున్నావు. యు ఆర్ ఫాలోయింగ్ ద ఆల్ ద రాబర్, మరి రాబర్ని నువ్వు మరి దోచుకున్నవాని నువ్వు అనుసరిస్తూ ఉన్నావు. హౌ ఇస్ యువర్ లైఫ్? నీ జీవితం ఎలా ఉందండి? ఎగ్జామిన్ యువర్ సెల్ఫ్, నువ్వే పరీక్షించుకో. మై డియర్ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్, సహోదరుడా, ఎగ్జామిన్ యువర్ సెల్ఫ్, నువ్వే పరీక్షించుకో. హౌ ఇస్ యువర్ లైఫ్ టుడే? ఎలా ఉంది నీ జీవితం? వాట్ ఈస్ యువర్ స్పిరిచువల్ స్టేటస్ టుడే? నీ ఆత్మీయ జీవితం ఎలా ఉంది? నువ్వే పరీక్షించుకో. జీసస్ క్లియర్లీ సేస్, యేసయ్య ఏమంటున్నాడండి? మై షీప్ విల్ లిసన్ ఓన్లీ మై వాయిస్, నా గొర్రెలు నా స్వరం మాత్రమే వింటాయి. దే వోంట్ ఫాలో ద థీవ్స్, దొంగల్ని అనుసరించారండి. సో దే విల్ నాట్ ఫాలో ద రాబర్స్, దోచుకున్న వాళ్ళని అనుసరించమండి. వి హావ్ టు ఓన్లీ ద ఫాలో జీసస్, యేసయ్యని మాత్రమే మనం అనుసరించాలండి. ఐఎమ్ ఫాలోయింగ్ జీసస్, నేనే అనుసరిస్తున్నాను. That's because I will sing this song. అందుకే నేను పాట పాడతాను. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. We have decided to follow Jesus. This all the few Facebook viewers, those who are watching today, we have decided to follow Jesus. We have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. So don't turn back. So no turning back, no turning back. Yes, all the glory to Jesus. యేసయ్యకి మహిమ కలుగును కాకండి. So when you see, okay, if anyone enters by me, he will be saved. So right now you are the saved. ఇప్పుడు నువ్వు రక్షణ పొంది ఉన్న వ్యక్తివండి. You are saved, రక్షణ పొంది ఉన్నావు. బికాజ్ ఎందుకంటే you are listening the word of God. దేవుని వాక్యాన్ని మీరు వింటున్నారు. It's touching your heart. నీ హృదయాన్ని తాకుతుంది. Many are realizing today. I can see the visions. నేను దర్శనాలు చూస్తూ ఉన్నాను. So many are realizing today. ఎంతమంది మారు మనసు పొందుతున్నారండి. All the glory to Jesus. యేసయ్యకి మహిమ కలుగును గాక. So people are coming right now and connecting with Jesus Christ. యేసయ్య దగ్గరికి రావాలని, కనెక్ట్ కావాలని ఎంతో మంది తృష్ణ కలిగి ఉన్నారండి. So many people, ఎంతో మంది people going to join in this group. ఎంతో మంది, so many చాలా మంది, thousands of people వచ్చి they are going to join in this group. జాయిన్ కాబోతున్నారండి. Hallelujah, glory to Jesus. యేసయ్యకి మహిమ కలుగును గాక. You see, మీరు చూడండి. Because ఎందుకంటే you were saved. నువ్వు ఇప్పుడు రక్షణ పొంది ఉన్నావు. Before that he was not saved. నువ్వు రక్షణ పొందలేదు ఇంతవరకు. Now you were saved, my dear friends. నా స్నేహితులారా, ఇప్పుడు మీరు రక్షణ పొంది ఉన్నారండి. Because ఎందుకంటే Holy Spirit God started working in your life. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీలో కార్యం చేయడం మొదలు పెట్టాడు. Hallelujah. Jesus has started doing the miracles in your life. యేసయ్య నీ జీవితంలో అద్భుతాలు చేయడానికి సిద్ధపడి ఉన్నారండి. Jesus is
చాలా బలంగా ఉందండి. సో ఇట్స్ అపాన్ యూ టు, ఇప్పుడు నీ మీద కూడా అభిషేకం రాబోతుందండి. వెన్ ఐ ప్రే, ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు హోలీ స్పిరిట్ గాడ్ ఈస్ గోయింగ్ టు కమ్ అపాన్ యువర్ లైఫ్. నీ జీవితంలోకి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు రాబోతున్నాడండి. సో లెట్స్ సీ, మనం చూద్దామండి. సో ఓకే, I will go in out and find pastors because who are in Jesus, ఎవరైతే యేసయ్యలో ఉంటారో, so you are the blessed to others. అవతల వాళ్ళను దీవిస్తావు, you are the blessing to others. అవతల వాళ్ళ జీవితంలో ఆశీర్వాదకరంగా మీరు ఉంచారు. హల్లెలూయా. भाई बहनों, आप क्या, आपका जीवन कैसा होता है? आज की बात, आपका जीवन सबको आशीर्वाद देता है. आपका जीवन सबको आशीर्वाद देता है. आपका जीवन कोई तकलीफ के, कोई वर्ल्डली टेम्पटेशंस, लोकानुसार मन से है, लोकानुसार जीवन है, ये सब आज तो क्या हुआ, टुकड़ा टुकड़ा हुआ. अभी शैतान डर हुआ आपका जीवन पे आना है, आपका शरीर पे आना हो भी शैतान डर हुआ, क्योंकि है ना प्रभु यीशु आपका ऊपर पे आ गया. हालेलुया. होली से पवित्र आत्मा आपका ऊपर आ गया. हालेलुया. अभी प्रभु यीशु का अभिषेक आपका जीवन पे आ गया. हालेलुया. कोई तकलीफ, कोई प्रॉब्लम, कोई ट्रायल, कोई भी है, कोई तकलीफ आपका जीवन पे है, ये सब दूर हुआ. आज आप क्या है ना, बहुत डर हुआ, क्या कहना, ये कोविड-19 वायरस मेरे जीवन पे आएंगे, मेरे फैमिली पे आएंगे, क्या होता है मेरा जीवन, सबका ये डर है ना. पूरा प्रपंच, पूरा वर्ल्ड आज ये बहुत डर करता है ना. मरण भय है ना, डेथ ऑफ फियर पे है ना आप सब. तो आप देखो, ये डेथ ऑफ फियर आपको छोड़ दिया, आज सब छोड़ दिया, सब आपको पूरा वो सब आपको छोड़ा और गया, घर पे गया, पूरा चल गया. आपका जीवन पे कोई तकलीफ कुछ भी है ना, वो पूरा चलेगा, क्योंकि है ना प्रभु यीशु आपका जीवन पे बहुत अद्भुत करना चाहता है ना. तो अभी प्रभु यीशु आपका जीवन पे अद्भुत दे दिया. मेरिकल स्टार्टेड राइट नाउ. अद्भुत हो गया आपका जीवन पे. देखो, आपका शरीर पे देखो, आपका अंदर देखो, आपका मन को देखो, आपका पूरा आपका मन पे देखो, आपका शरीर, आपका फेस देखो. एक बार मिरर के पास जाओ और देखो आपका फेस, एक बार देखो मिरर पे, देखो एक बार मिरर से देखो कैसा महिम से क्या होता है ना, पूरा एनलाइटेड. योर हार्ट वाज एनलाइटेड राइट नाउ. You're rejoicing in the Holy Spirit God, or you're rejoicing in the Holy Spirit God. పరిశుద్ధాత్మ దేవునిలో ఆనందిస్తున్నారండి మీరు ఇప్పుడు. బికాజ్ ఎందుకంటే యు ఆర్ సేవ్డ్, నువ్వు రక్షణ పొంది ఉన్నావు. వి ఆర్ సేవ్డ్, మనం రక్షణ పొంది ఉన్నాము. జీసస్ సేస్, యేసయ్య ఏమంటున్నాడు, దే ఆర్ సేవ్డ్, రక్షణ పొంది ఉన్నారు. మై చిల్డ్రన్స్ ఆర్ సేవ్డ్, నా పిల్లలు రక్షణ పొంది ఉన్నారు. దిస్ ఫేస్బుక్ వ్యూవర్స్ ఆర్ సేవ్డ్, ఈ ఫేస్బుక్ చూసిన వ్యూవర్స్ అందరూ రక్షణ పొంది ఉన్నారు. మెనీ ఆర్ టిల్ నౌ ద అన్బిలీవర్స్, అవిశ్వాసులుగానే ఉన్నారు. బట్ టుడే, ఈ రోజు మెనీ ఆర్ సేవ్డ్, ఎంతో మంది రక్షణ పొంది ఉన్నారని హోలీ బైబిల్ సేస్, దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుందండి. బికాజ్ ఎందుకంటే నౌ వి ఆర్ ఎంటర్ ద ఎటర్నిటీ డోర్, నిత్య జీవంలోకి ద్వారంలోకి మనం అడుగు పెట్టి ఉన్నామండి. హల్లెలూయా. నిత్య జీవంలోకి మనం అడుగు పెట్టి ఉన్నామండి. లెట్స్ సీ దట్. ఫైనల్ వర్డ్స్ చూద్దామండి. ఫైనల్ వర్డ్స్. ఓకే, సో I am the good shepherd lays down his life for the sheep. మరి చివరి మాట చూసుకుందామండి. ఓకే, నేను గొర్రెల మంచి కాపరి గొర్రెల కొరకు తన ప్రాణం పెట్టును. సో జీసస్ ఈజ్ ద గుడ్ షెపర్డ్. యేసయ్య మంచి కాపరి అయి ఉన్నాడు. అండ్ జీసస్ ఈజ్ ద అమేజింగ్ డోర్, అద్భుతమైన ద్వారం అయి ఉన్నాడు. అండ్ జీసస్ ఈజ్ ద లైఫ్, యేసయ్య జీవం అయి ఉన్నారు. జీసస్ ఈజ్ ద ట్రూత్, యేసయ్య సత్యం అయి ఉన్నారు. జీసస్ ఈజ్ ద లైట్, యేసయ్య వెలుగై ఉన్నారండి. ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ జీసస్ ఓన్లీ, అన్ని యేసయ్యనేనండి. దట్ ఆల్మైటీ గాడ్, అలాంటి సర్వశక్తి కలిగిన దేవుడు టుడే ఈస్ కాలింగ్ యు, నిన్ను పిలుస్తున్నాడు. ఓపెన్ యువర్ హార్ట్ డోర్ టుడే. ఈ రోజు నీ హృదయాన్ని తెరచు. డోంట్ క్లోజ్ ఇట్, ఇంకా ముయ్యొద్దు దాన్ని. ఓపెన్ యువర్ హార్ట్ డోర్. ఇప్పుడు నీ హృదయాన్ని తెరచు. జీసస్ వాంట్స్ టు ఎంటర్ ఇన్ ఇట్. పరిశుద్ధ యేసయ్య నీలోకి రావాలని కోరుతున్నాడండి. జీసస్ వాంట్స్ టు ఎంటర్ ఇన్ యు. యేసయ్య నీలోకి రావాలని కోరుతున్నాడు. ఓపెన్ మేరే భాయి బహనో, పూరా ఆప్కా రైట్ నౌ ఓపెన్ యువర్ హార్ట్. ఇప్పుడు నీ హృదయాన్ని తెరచండి. హౌ మెనీ డేస్, ఎన్ని రోజులు, హౌ మెనీ ఇయర్స్, ఎన్ని సంవత్సరాలు యూ విల్ కీప్ ద జీసస్ అవుట్ సైడ్. యేసయ్యని నువ్వు బయటనే ఉంచుతావు. Ask Jesus to come and stay in your heart. ఇప్పుడు నీ హృదయంలోకి వచ్చి యేసయ్యని రమ్మని చెప్పండి. Jesus come upon
కావాలని యేసయ్యా నాలోకి రండి. ఫిల్ మీ విత్ యువర్ అనాయింట్మెంట్, నీ అభిషేకంతో నన్ను నింపండి. ఐ వాంట్ యు జీసస్. యేసయ్యా మీరు నాకు కావాలి. ఐ నీడ్ యు, మీరు నాకు కావాలి. ఆల్సో జీసస్, యేసయ్యని అడగండి. జీసస్ ఈజ్ రైట్ నౌ, ఇప్పుడు నీ దగ్గరే. జీసస్ ఈజ్ స్టాండెడ్ బిసైడ్ యు, ఇప్పుడు నీ పక్కనే యేసయ్య ఉన్నాడు. యు మస్ట్ రికగ్నైజ్ దట్ నౌ, దాన్ని గ్రహించాలి. టిల్ నౌ యు వాజ్ ఎంటర్డ్ ఇన్ ద వరల్డ్లీ డోర్, లోకానుసారమైన ద్వారంలో ఉన్నావు. లూసిఫర్ డోర్, లూసిఫర్ ద్వారంలో ఉన్నావు. టుడే యు డిస్ట్రాయ్ దట్ లూసిఫర్ అండర్ ఆఫ్ యువర్ ఫీట్స్. అపవాదిని నీ పాదాల కింద త్రొక్కివేయండి ఈ రోజు. ఎవ్రీ ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్, అప్పుల బాధ నుంచి, ఎవ్రీ ట్రయల్స్, అప్రవస్థమైన బాధల నుంచి, ఎవ్రీ కోర్టు కేసెస్ నుంచి, ఎవ్రీ వరల్డ్లీ ఫిల్తీ అట్రాక్షన్స్, లోకానుసారమైన ఆకర్షణ నుంచి, ఎనీ లెస్బియన్ స్పిరిట్ హియర్, లెస్బియన్ స్పిరిట్ అనేది ఉన్నా, ఎనీ అడల్ట్ మూవీస్ హియర్, ఎక్కడ లైంగిక సినిమాలు ఉన్నా, ఎనీ మూవీస్ సినిమాలు ఉన్నా, సీరియల్స్ నాటికలు ఉన్నా, ఎనీ వరల్డ్ ఫ్యాషనబుల్ థింగ్స్, లోకానుసారమైన వరల్డ్ ఫ్యాషన్స్ ఉన్నా, వరల్డ్ వేస్, లోకానుసారమైన క్రియలు ఏమున్నా, ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద జీసస్ యేసునామమున టుడే యు ప్లక్ అవే, వాటిని బయటికి పెరికివేయి. యు ప్లక్ అవే, బయటికి పెరికివేయి టుడే. ఈ రోజు నువ్వేం చేయాలంటే యు క్లోజ్ ద డోర్ ఫర్ ద లూసిఫర్ ఫర్ ఎవర్. అపవాదికి ఈ రోజు నుంచి నువ్వేం చేయాలంటే నీ జీవితంలో, నీ హృదయంలో వారికి ఏం చేయాలంటే సంపూర్ణంగా ద్వారం మూసివేయాలండి. You have to open that door right now. You have to open your heart door right now. ఇప్పుడు నీ హృదయాన్ని నువ్వు తెచ్చాలండి. ఓపెన్ యువర్ డోర్. ఇప్పుడే మీరు తెచ్చండి. జీసస్ వాంట్స్ టు కమ్ ఇన్సైడ్ యు, మై డియర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్. సహోదరుడా, యేసయ్య నీలోకి రావాలని కోరుతున్నాడు. ఆల్మైటీ గాడ్, సర్వశక్తి కలిగిన దేవుడు వాంట్స్ టు స్టే విత్ యు, నీతో ఉండాలని కోరుతున్నాడు. వాంట్స్ టు డ్వెల్ విత్ యు, నీతో ఉండాలని కోరుతున్నాడు. అండ్ జీసస్, యేసయ్య నీతో ఉండడమే కాకుండా జీసస్ వాంట్స్ టు లీడ్ యు, యేసు నిన్ను నడిపించాలని కోరుతున్నాడు. వెన్ యు ఆర్ ఇన్ ద డిప్రెషన్, నువ్వు కృంగిపోయి ఉన్నప్పుడు, when you are in the when you want to attempt the suicide, ఆత్మహత్య చేసుకోవాలని నువ్వు బాధపడుతున్నావేమో, నువ్వు you want to end up your life, ఈ రోజు నీ జీవితాన్ని ముగించివేయాలని అనుకుంటున్నావు. నో సిస్టర్, డోంట్ డూ దట్ సచ్ థింగ్స్. సహోదరులారా చేయొద్దండి. మై డియర్ బ్రదర్, సహోదరులారా అలాగ చేయొద్దండి. డోంట్ ఎండ్ అప్ యువర్ లైఫ్, నీ జీవితాన్ని మధ్యలో ఆపివేయొద్దండి. సరెండర్ యువర్ లైఫ్ టు జీసస్. ఎవ్రీ యంగ్స్టర్, ఇక్కడ ఉన్న యవ్వనస్తులు అందరూ యేసుకి మీ జీవితాన్ని సమర్పించండి. ఆల్ ద గ్లోరీ టు జీసస్. యేసుకే మహిమ కలుగును గాకండి. when you are in the depression, ఇప్పుడు నువ్వు డిప్రెషన్ లో ఉన్నావు. now you are in depression, నువ్వు కృంగిపోయి ఉన్నావు. now you have the death fear, మరణ భయంతో ఉన్నావు. because this virus will enter upon you, వైరస్ నీ మీదకి వస్తుందేమోనని, కరోనా వైరస్ will enter upon you, COVID-19 వైరస్ నీ మీదకి ఎంటర్ అవుతుందేమోనని you have the fear, నువ్వు భయంతో నువ్వు ఉన్నావు. no need to fear, భయపడొద్దు. no need to fear for the sickness, మరి నీకు వచ్చిన అనారోగ్యాన్ని చూసి భయపడొద్దు. no need to fear for the financial crisis, అప్పుల బాధల్ని చూసి భయపడొద్దు. no need to fear for the కోర్టు కేసెస్ చూసి మీరు భయపడొద్దండి. no need to fear for anything, my dear brothers and sisters. సోదరుడు, దేని గురించి నువ్వు భయపడొద్దు. బికాజ్ ఎందుకంటే ఎటర్నిటీ డోర్, మరి నిత్య జీవమైన ద్వారము, ఇట్ ఈస్ ఓపెన్ రైట్ నౌ ఫర్ యూ. ఇప్పుడు నీ గురించి తెరవబడి ఉన్నది ఏది? యు గో ఇన్సైడ్, దాని లోపలికి వెళ్ళిపో నువ్వు. when you go inside, లోపలికి వెళ్ళిపోతాను. జీసస్ ఈస్ ఎటర్నిటీ డోర్, యేసయ్యని నిత్య జీవం ఇచ్చే ద్వారం కాబట్టి when you go inside right now, ఇప్పుడే నువ్వు లోపలికి వెళ్ళిపోగానే you see నువ్వు చూస్తావు all your death fear, మరణం అనే భయము, మరణం కలిగిస్తున్న భయము, all the financial crisis, అప్పుల బాధలు, కోర్టు కేసెస్ అండి, మెనీ ట్రయల్స్, ఎన్నో భయంకరమైన క్రియలు, సిక్నెస్, అనారోగ్యము, ఎవ్రీథింగ్ విల్ లీవ్ యూ. ఇవన్నీ నేను వదిలేపోతాయి. బికాజ్ ఎందుకంటే జీసస్ విల్ డ్వెల్ విత్ యూ. యేసయ్య నీలోకి వచ్చి నీలో నివాసం ఉంటాడండి. నౌ జీసస్ వాంట్స్ టు డ్వెల్ ఇన్ యూ. ఈరోజు యేసయ్య నీలో నివసించాలని కోరుతున్నాడు. నౌ హీ వాంట్స్ టు కమ్, ఇప్పుడు రావాలని కోరుతున్నాడు. ఓపెన్ యువర్ డోర్, ఇప్పుడు తలుపులు తెరచండి. ఓపెన్ యువర్ హార్ట్, నీ హృదయాన్ని తెరచండి. కమ్ జీసస్, యేసయ్య నాలోకి రండి. ప్రభు यीशु आओ, యేసయ్య రండి. ప్రభు यीशु मेरे जीवन पे आओ. प्रभु यीशु मैं स्वागत करता हूँ. आपको मैं इनवाइट कर लिया. आओ मेरे जीवन पे आओ, मेरे हृदय पे आओ. आप राजाधि राजा है. मेरे जीवन और मेरे हृदय को पूरा आपको समर्पण करता हूँ. प्रभु यीशु आओ, मेरे पास आओ అని అడగండి. ఆన్సర్ జీసస్, కమ్ జీసస్, come Jesus, come into me. I need you, I want you. Come Jesus, forgive all my sins, whatever I done. Forgive everything, whatever done against to you. Forgive everything, Father. Please come and lead me. And when you pray like this, repentance prayer, Jesus and Holy Spirit, God, Father God, Trinity of God is going to dwell in you.
రైట్ నో ఇప్పుడే మీరు మరి పాప క్షమాపణ ప్రార్థన చేసి మీ పాపాలన్నీ ఒప్పుకుంటే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మీలోకి వచ్చి నడిపిస్తారని చెప్తున్నాడండి. మై డియర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్, సహోదరి సహోదరుడా, भाई बहनों, अभी प्रभु यीशु का इनवाइट करेंगे, तो अभी प्रार्थना करेंगे, ठीक है. Now I am going to pray for you all. మీ గురించి నేను ప్రార్థన చేయబోతున్నాను. ఓకే నౌ ప్లీజ్ క్లోజ్ యువర్ ఐస్. మీరు కళ్ళు మూసుకుంటే మన ప్రార్థనతోటి ముందుకు వెళ్దామండి. ప్లీజ్ క్లోజ్ యువర్ ఐస్. ఐ యామ్ గోయింగ్ టు ప్రే ఇన్ ఇంగ్లీష్. ప్రార్థన నేను ఇంగ్లీష్లో చేయబోతున్నాను. హల్లెలూయా 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 గ్లోరీ 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 గ్లోరీ. పవిత్ర ఆత్మా पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों से. पवित्र आत्मा यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए मैं गाऊंगा. पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों से. पवित्र आत्मा. Thank you Holy Spirit God. Thank you Dad, thank you Dad, thank you Jesus, thank you my Master, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Rikarabashia rabasi karababa ori balara rabashia randri yori yarababa rikabasi karandri yotri ori la rasha randri yotra risi karandri yotri ori kabashia rabandri yotri. Thank you Dad, thank you Dad, thank you Jesus. Thank you Lord, thank you Lord. Father, thank you Father. Father, I submit all my brothers and sisters into your hands right now in Jesus name Father. Deliver each and everyone right now in Jesus name Father. Those who are possessed by the lesbian spirit, I deliver them right now in Jesus name. Those who are possessed by the adult movies right now, I deliver them. Those who are addicted for the movies, serials, lust of eye, pride of life, all the worldly filthy fashions, all the worldly nature in them right now, I deliver all the people in Jesus name. Holy Spirit God, be with them and guide them right now in Jesus name Father. Those who are repenting today for their sins Father, forgive them and give your eternity wisdom to them Father. Let your wonderful presence will flow upon them right now in Jesus name Father. Holy Spirit God, be with them right now in Jesus name Father. Holy Spirit Dad, right now fill their life right now with your mighty anointment in Jesus name Father. Let your anointment will come upon this wonderful amazing group right now in Jesus name Father. Let your anointment touch all the man of God, women of God more mightily to proclaim your word Father. Oh, many believers, many people has to filled with the anointment of the Holy Spirit God, and they have to rejoice in the Holy Spirit Father. Every youngster has to submit their life and do the ministry of Jesus Christ right now in Jesus name Father. Everyone is having the authority to proclaim and do the evangelism Father. Let everyone will understand that in Jesus name Father. Father, enlighten every heart right now in Jesus name Father. Let everyone understand you are the eternity door in Jesus name Father. There are many doors in this world Father, but there is only the one door can take the eternity, that is the Jesus, you only Father. You are only the eternity God Father. You are only the door for the heaven Father. Let everyone will understand that in Jesus name Father. Let everyone will be destroyed that all the worldly filthy things nature upon their family and their lives right now in Jesus name Father. Everyone deliver Father right now, everyone you deliver them Father. Do the miracles upon their families in Jesus name Father. Every sinful nature, every sins Father, please forgive Father and give them one more chance Father. Father, enlighten their life right now in Jesus name Father. Those who are in the depression, I deliver them right now in Jesus name Father. Those who are in the sickness, I deliver them right now in Jesus name Father. Those who are addicted for the mantra, witchcraft powers, black magic and white magic right now, I deliver them right now in Jesus name Father. Those who are mentally disordered, I deliver them right now in Jesus name Father. Those who are having the fear of the death that COVID-19 will touch them right now in Jesus name, I deliver them right now in Jesus name Father. Protect their families right now in Jesus name Father. Those who are the worldly people, I deliver them right now in Jesus name Father. Those who are completely addicted for the financial crisis, they cannot come out from the financial crisis outside, I deliver them right now in Jesus name Father. Those who are in the struggling by the all the court cases, I deliver them right now in Jesus name Father. Those who are in the bedridden, I deliver them right now in Jesus name Father. Those who are weak, I deliver them right now in Jesus name Father. Those who are having the nightmare right now, I deliver them right now in Jesus name Father. Father, everyone will be delivered right now in Jesus name Father. Thank you Holy Spirit God. Thank you Dad. Thank you Dad. Thank you for giving this wonderful opportunity right now in Jesus name Father. Thank you Dad. Thank you Lord. Thank you Lord.
Bless all my brothers and sisters, those who are watching the Facebook live in Jesus' name. Bless all the man of God, women of God that they are proclaiming the word of God in this group, Father. Bless their ministries and use them to glorify your name more in Jesus' name, Father. Bless each and every youngster, every brother, every sister today. They have to submit their lives right now in Jesus' name, Father. They have to completely surrender their life to you in Jesus' name, Father. Not any girl, not any boy, not any lovers, not any love marriages, not anything, Father. Let they submit your will. Let they will do the godly marriages right now in Jesus' name, Father. Bless their futures in Jesus' name, Father. Give them good job, give them good life partners in Jesus' name, Father. Thank you for giving this opportunity once again, Father. Bless the Pastor Anuj, praise Lord. Thank you, Holy Spirit, God. Bless him more. Let your anointment flows upon him in Jesus' name, Father. Do the miracles in his ministry and use him to glorify your name more. International speaker. Bless him more abundantly in Jesus' name, Father. Thank you, Dad. Thank you, Dad. Thank you, Dad. Thank you, Jesus. Thank you for your miracles. Thank you for touching many hearts, Father. Thank you, Holy Spirit, God. Thank you for being with us. Thank you, Father. Thank you, Father. In Jesus' mighty, glorious name, we pray. Amen. Thank you. Thank you. Praise the Lord, Andy. Thank you for watching today my Facebook live first day. Thank you, Andy. Praise the Lord. Tomorrow I'm going to meet you all. Praise the Lord.